ইয়ে আমাদের স্যার নিশাত আছো তো ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ এখনো নাকি? জি 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 স্যার। আচ্ছা, তুমিও ইয়েকে বলে আমিও তো বলবোই। আমি আমি এটা মনে করি যে আমি ভাবছিলাম যে তোমাদের এটাতে ক্লাস লাগবে না, সেই জন্য আমি বলছিলাম যে তাহলে নেক্সট উইকে যদি 2টা ক্লাস দেয় তাহলে আমরা পুরো জিনিসটা ডিসকাস করে একটা হয়তো প্রবলেম কোনো কিছু সলভ করতে পারি। আর আজকে আপনি 1টা পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবেন না? হ্যাঁ, আমি 12টা আমার না, এখন এখন আমাদের সিভিলের ক্লাস আছে একটা। হ্যাঁ, সিভিলের ক্লাস 1 ঘন্টা, তারপরে আমার হবে ফ্রি হবো আর কি। মানে 1টার পরের থেকে আমি নিতে পারবো। স্যার নেক্সট উইকে করা যায় না? স্যার 1টা থেকে 2টা একটা ক্লাস নেন স্যার। 1টা থেকে 2টা তোমরা যদি থাকো আমার কোনো আপত্তি নাই। হ্যাঁ, বরং আজকে নেওয়াটা একটু বেটার, এই জন্য ইট উড বি কন্টিনিউয়াস। তোমাদের সবই মনে আছে, মানে যতটুকু পড়াইলাম আমার মনে হয় যে আজকে 1টা থেকে 2টা পর্যন্ত তোমরাই করো। পরের দিন আমরা আবার দরকার হলে 1.5 ঘন্টা ক্লাস নেবো। হ্যাঁ, পরের সপ্তাহে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি। আই উইল কামিং ব্যাক এট 1, 1টাতে আমি আসবো। হ্যাঁ, ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ওকে বাই। জয়নাল স্যার তো বিদায় নিয়ে নিল। আর আসছে আবার এই যে এই তাকবীর জয়নুল স্যার কি এখন ক্লাস নেবেন না 1টা থেকে ক্লাস নেবেন? হ্যাঁ, এখন আমাদের 1টা থেকে আবার ইডব্লিউসি এর এক্সট্রা ক্লাস ওদের। মিট কি জয়নাল স্যার নিবে? মিড স্যার জয়নাল স্যার আর আজম স্যার তো স্যার কে ওকে, শুনতে পাচ্ছ?
Well, okay, okay. Okay. Last class, what we have done for the classification purposes, we have to go for certain tests. These tests are known as classification tests. So classification tests basically they are of two types. Number one, it is the grain size analysis, and number two, it is consistency test. Could you get my point? Number one, it is grain size analysis. Number two, it is consistency test. So again, grain size analysis could be of two types. One is known as sieve analysis, and the other one is known as hydrometer analysis. In the last class, we have actually discussed about these things. From there, we will be getting certain values. These values are usually known as what is called this index properties of the soil. So index properties of the soil from the grain size analysis, we get this index properties, which is uniformity coefficient, which is equal to D60 by D10, and coefficient of curvature, which is equal to D30 square divided by D60 by D10. So these two values, usually we use it for classification purposes by performing the grain size distribution, grain size analysis. So next we will be moving to what is called this consistency test. Consistency, it does mean it is the condition in terms of strength. We could say soft consistency. It does mean the stiffness of that particular material is very less. As a result of that, we call it soft. It does mean it will have very low shear strength or something like this. So from consistency point of view, we could say a soil could have four states or condition: liquid condition, plastic condition, semi-solid condition, and solid condition. So liquid condition, it is the condition at which the soil will flow on its own weight. Plastic condition, it is the condition at which the soil can be remolded to any shape without the development of any cracks. Semi-solid condition, it is the condition of the soil at which the soil can be remolded to any shape, but only with the development of cracks. And solid condition, it is the condition at which the soil cannot be remolded at all. And the other property is that whenever solid condition would be there, the soil itself will never change in volume. So it will never change in volume. Naturally, it will never change in volume. When we apply load, it could change in volume. But if we don't apply any load, it will never change its volume. So that's actually known as solid state. So you could easily understand that in between two states, there must be a marginal state or marginal condition. For example, in between liquid and plastic, it is the water content. Okay, liquid limit is the water content, plastic limit is also water content, semi-solid state it is also water content, solid state it is also water content. All are water contents. So there must be a limiting water content. If the water content is slightly greater than this, the soil would be converted to liquid. If it is slightly less than this, the soil would be converted to plastic. That liquid limiting water content is known as liquid limit. You could understand that whenever the soil is in liquid state, what would be the shear strength of that particular soil? বলতে পারো নাকি? যদি একটা soil liquid state থাকে, then what would be the shear strength of that particular soil? Sir, 0. 0. And whenever it is in plastic state, what would be the shear strength? Can you tell me? Numan? Sir, maximum, sir. It's not maximum. Maximum কিভাবে হবে? মিডিয়াম স্যার, মাঝামাঝি থাকে। So it will have some shear strength. আমরা বলতে পারি যে whenever it is in liquid condition, there is no shear strength at all. But whenever it is plastic condition, it will have some shear strength. We exactly don't know by this time what would be the magnitude of shear strength. But whenever it is liquid state,
it will have a very small shear strength. Whenever it is at liquid limit, it will have a very small shear strength. Could you follow? That this is the marginal case. It is neither zero nor is the big amount. It will have a very small shear strength. দেখা গেছে যে এটা সাধারণত হয় 1.7 kPa. Average হচ্ছে 1.7 kPa is very very small shear strength. And whenever it is plastic limit, almost it is 100 times. That means if it is 1.7, this would be at 170. It would have very high shear strength. So we have to determine these limits, liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit, because depending on that, the soil will behave differently. যে একটা soil liquid limit কত, plastic limit কত, shrinkage limit কত, depending on that, আমরা দেখবো যে the behavior of that soil would be quite different. তোমার একটা জিনিস কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে we are always concerned about the engineering properties of soil. What are the different types of engineering properties? Can you tell me? Tawhid? What are the different types of engineering properties of soil? Sir, compressibility, sir. Compressibility, then Sir, হচ্ছে permeability, sir. permeability, and most Site, it is 1, permeability is 2, it's okay. I yes, sir. think it should be 2 and 3. Compressibility, Yes, sir. permeability is 3. What is number 1? Shear strength. consolidating property. Exactly, shear strength. So our aim is to determine the shear strength. আমরা always যখন foundation আমরা design করব, foundation design মানে whenever we will be designing the geotechnical, we will be going for geotechnical design of foundation. অর্থাৎ ওই soil যেটা আমাদের foundation এর নিচে আছে, whether that particular soil is capable of taking its load without any significant disturbance. তার মানে soil যেহেতু granular material, what could happen whenever we will be applying load, it could slip on a particular surface. যেটাকে আমরা বলতেছি it is the bearing capacity. আর আরেকটা হতে পারে যে whenever we will be applying load, it could actually undergo tremendous deformation. It could move in the vertical direction. So that one, in our language, we call it settlement or compressibility. Could you get my point? And the other property is that whenever we will be constructing certain structure, for example, earth dam or embankment or all these things, then definitely if the purpose of that particular dam is to retain water, in that case, whether that structure would be capable to retain water will depend on a property which is known as permeability. Could you get my point? And that's why these three properties are known as engineering properties of soil. So from this liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit of a particular soil, we could determine or we could assess whether these engineering properties of the soil are favorable for us or not. অথবা আমরা এটাও বলতে পারি যে লিকুইড লিমিটের একটা মনে করে যে একটা ভ্যালু আছে 30 আর একটা ভ্যালু আছে 50, তাহলে ইন দ্যাট কেস হোয়াট উড বি দি ডিফারেন্স? এই দুইটার ভিতর পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে যে লিকুইড লিমিট যত হবে, দি হায়ার দি লিকুইড লিমিট, দি হায়ার উড বি দি কম্প্রেসিবিলিটি। তার মানে একটা সয়েলের লিকুইড লিমিট যত বেশি থাকবে, সে কম্প্রেস করবে তত বেশি। তাহলে তুমি বুঝতেই পারতেছো ওই সয়েলটা নিশ্চয়ই আমরা চাবো না। তার মানে আমার বেসিক্যালি যেটা কাজ হচ্ছে, দিস সয়েল উইল বি নোয়িং দি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রপার্টিজ অফ দি সয়েল, and from engineering properties we will be designing the structure. Civil engineering যে কোনো স্ট্রাকচার আমরা ডিজাইন করব depending on that, and that's why you have to determine liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. So liquid limit we could determine it in two ways. তুমি বুঝতে পারতেছো, we are determining very small shear strength. So directly we cannot actually measure the shear strength. Rather, what we used to do, we indirectly measure the shear strength. That means whenever this soil would be what is called this sliding, then what stresses would be required, সেটা আমরা ডিটারমিন করি from liquid limit. একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে these limits, liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit, এটা আমরা বলতেছি, এটা মনে রেখো হোল লাইফ, the property of coarse grain soil would be determined from the density or grain size, but the property of fine grain soil would be determined from liquid and plastic limits. অথবা আমাদের যেটাকে আমরা বলতেছি, এইগুলিকে অনেক সময় আমরা বলি কনসিস্টেন্সি লিমিটস। তার মানে একটা সয়েলের প্রপার্টি সে ভালো হবে না খারাপ হবে, ফাইন গ্রেন সয়েল যদি হয়
ফাইন গ্রেন সয়েল মানে দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে ইট ইজ ক্লে সয়েল আর একটা হচ্ছে ইট ইজ প্লাস্টিক সিল্ট। আর আমাদের কোর্স গ্রেন সয়েল আসলে আমাদের তিন ধরনের হতে পারে, গ্রাবল, স্যান্ড এন্ড আরেকটা কি বলতে পারো নাকি? গ্রাবল, স্যান্ড আরেকটা কি? মেজর জামান, আমি বলতেছি, আমি এইভাবে বলি, আমরা যদি এইভাবে বলি যে কোহেশনলেস সয়েল অর্থাৎ কোর্স গ্রেন সয়েল ইউজুয়ালি দে আর কোহেশনলেস সয়েল। সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি থ্রি টাইপস অফ কোহেশনলেস সয়েল, একটা হচ্ছে গ্রাবল, স্যান্ড আরেকটা কি? জরিফ বলতে পারো নাকি? কোহেসিভ সয়েলটা বলে দেয়, কোহেসিভ হচ্ছে ইট ইজ ক্লে প্লাস্টিক সিল্ট। এখন বলো কোহেশনলেস সয়েল কি হতে পারে? এটা হচ্ছে আমরা বলতেছি গ্রাবল, স্যান্ড এবং আরেকটা কি? সিল্ট। কেউরি মনে নাই? মেহেদি? সিল্ট স্যার, সিল্ট। সিল্ট কি ধরনের সিল্ট? নন প্লাস্টিক সিল্ট। নন প্লাস্টিক সিল্ট। Seal could be of two types. একটা হচ্ছে it is non-plastic আর একটা হচ্ছে plastic. Whenever it is plastic seal, it is cohesive. Whenever it is non-plastic seal, its behavior is cohesionless. Could you get my point? So we have to determine যে আমাদের এগুলো liquid limit and plastic limit and shrinkage limit কত, depending on that আমরা soil property কে আমরা assess করব। So liquid limit we could determine in two ways. একটা হচ্ছে by using Casagrande method আর একটা হচ্ছে cone penetration method. I think you have already done it. এবং একটা জিনিস কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, don't forget, usually আমরা লিমিট টেস্ট যখন করি তখন আমরা বলতেছি ফাইন গ্রেন সয়েল, বাট এক্স্যাক্টলি ফাইন গ্রেন সয়েল বলতে আমরা কি বুঝি? ফাইন গ্রেন সয়েল বলতে বুঝি ইট ইজ সয়েল পাসিং নাম্বার 200. ইজ ইট? মেহেদি, ফাইন গ্রেন সয়েল বলতে আমরা কি বুঝবো নরমালি? 200 সিটে যেটা পাস হয়েছে, 200 সিট দিয়ে যেটা পাস করে, হ্যাঁ, সেটা বলতেছি ফাইন গ্রেন সয়েল। কিন্তু দেখা গেছে যে ওয়াটারের সঙ্গে যে তার যে ইন্টারাকশনটা, আমরা বলতেছি লিকুইড লিমিট, প্লাস্টিক লিমিট এন্ড শ্রিঙ্কেজ লিমিট, কারণ কোনোটার লিকুইড লিমিট বেশি, কোনোটার লিকুইড লিমিট কম। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতেছি? তার মানে the absorption capacity of water for all types of soil are not similar. Could you get my point? As soil is formed by the disintegration of rock, rock is formed of different minerals, and these minerals, some of the minerals they can absorb a lot of water, some of the minerals they cannot. So whenever it can absorb a lot of water, then it is the plastic soil, and whenever it does not actually absorb a significant amount of water, it is a non-plastic. And the plastic means it will have a lot of deformation. আমরা কখনো কিন্তু চাই না যে আমাদের একটা ফাউন্ডেশন করার পরে এটা প্লাস্টিক হোক অর্থাৎ ডিফর্মেশন হোক, ওর নিচে যে সয়েলটা আছে সেটা অবশ্যই আমরা চাবো না যে এটা ডিফর্ম করুক। ডিফর্ম করলে তো সেটেলমেন্ট হবে। Could you get my point? সেই জন্যই আমাদের নন প্লাস্টিক সয়েল কিন্তু অলওয়েজ প্রিফারেবল ম্যাটেরিয়াল ফর কনস্ট্রাকশন অফ ফাউন্ডেশন। আমাদের নন প্লাস্টিক সয়েল ইজ অলওয়েজ আমাদের ইট ইজ ডিজায়ারেবল ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ ফাউন্ডেশন। তো এই লিমিট টেস্ট থেকে আমরা এই জিনিসগুলি আমরা আসলে ডিটারমিন করি। এখন আমরা যাই Casagrande মেথড এন্ড কোন পেনিট্রেশন মেথড। I will move very quickly. Casagrande method basically consists of a Casagrande cup. It is something like this. তোমরা ল্যাবরেটরিতে দেখছো সবাই, তাই না? ফারহান, did you do this test? Casagrande apparatus করছো তোমরা? স্যার করেছি স্যার। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি Casagrande cup. যে কাজটা আমরা করব, আগে যেটা আমি বারবার বলতেছিলাম, উইল বি ডুইং দি কনসিস্টেন্সি টেস্ট অর্থাৎ লিকুইড লিমিট, প্লাস্টিক লিমিট এন্ড শ্রিঙ্কেজ লিমিট ফর সয়েল স্যাম্পল পাসিং নাম্বার 40, নট সয়েল স্যাম্পল পাসিং নাম্বার 200. Could you get my point? এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে অলওয়েজ যে যদিও 200 দিয়ে পাস করার পরে আমাদের এটাকে আমরা বলছি ফাইন ম্যাটেরিয়াল, কিন্তু দেখা গেছে যে কিছু কিছু কোর্স ম্যাটেরিয়াল যেমন ফাইন স্যান্ড, তারও ওয়াটারের প্রতি অ্যাফিনিটি আছে ট্রিমেন্ডাস। যে ফাইন স্যান্ড সাধারণত হচ্ছে ইট ইজ সয়েল স্যাম্পল পাসিং নাম্বার 40 এবং রিটেনিং অন নাম্বার 200, সেটাকে আমরা বলি ফাইন স্যান্ড। সো
আমরা usually we perform this consistency test for soil sample passing number 40. হাইড্রোমিটার কোন স্যাম্পলের জন্য করি আমরা? পাসিং নাম্বার 200। পাসিং নাম্বার 200 এক্স্যাক্টলি এই জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে। হাইড্রোমিটার করি পাসিং নাম্বার 200, বাট আমাদের যখন লিমিট টেস্ট করব তখন হচ্ছে ইট ইজ পাসিং নাম্বার 40। সো কোন একটা সয়েল স্যাম্পল থেকে আমরা পাসিং নাম্বার 40 সয়েল নিলাম, উই মিক্স ইট আপ উইথ ওয়াটার, এবং ওয়াটার দিয়ে মিক্স করার পর আমরা একটা আমাদের যেরকম ওই যে যেটাকে আমরা মোটামুটি একটা স্টিফ কনসিস্টেন্সিতে এটাকে আমরা রেখে দিব, এবং এটা করব কি আমরা ওয়াটার দ্বারা মিক্স করার পর উই কিপ ইট ফর 24 আওয়ার্স। 24 আওয়ার্স আমরা এটাকে রেখে দিব। যেমন আজকে যদি এটাকে এই করি, এটা রাখবো কিতে রাখবো, আমরা একটা ডেসিকেটরে রাখবো, সো দ্যাট আমাদের যেটা ওয়াটার যেটা মিক্স করলাম সেটা যেন ইভাপোরেট না হয়ে যায়। নেক্সট মর্নিং উইল বি কামিং ডাউন, উই থরলি mix it up with some additional water if required, and then we make a smooth soil paste. পেস্টটা তৈরি করার পর এই যে ক্যাসাকেন্ডে যে কাপটা আছে, এই কাপে আমরা এটাকে বাই ইউজিং এ স্পেশাল টুল যেটাকে আমরা বলি স্পেচুলা, স্পেচুলাটা আনফরচুনেটলি এখানে দেওয়া নাই। স্পেচুলা হচ্ছে সাম সর্ট অফ নাইফ, আমাদের এটাকে আমরা বলি স্পেচুলা। দেখেন এখানে সরি আনফরচুনেটলি দেওয়া নাই। এই স্পেচুলা দিয়ে এখানে এমন ভাবে প্লেস করব সো দ্যাট ইট উইল মেক এ হরাইজন্টাল সারফেস, এই সারফেসটা হবে হরাইজন্টাল। দেন by using a tool, এটাকে বলি আমরা গ্রুভিং টুল। there are two types of grooving tool, এটা একটা গ্রুভিং টুল, এটা একটা গ্রুভিং টুল। so by using this tool we make a groove at the middle, এটা মিডলে we will make a groove so that two wedges would be formed, এইদিকে একটা ওয়েজ আছে, এইদিকে একটা ওয়েজ আছে। could you get my point? এবং এই যে আমরা মেটালিক কাপটা দেখতেছি, এই ক্যাসাকেন্ডিজ অ্যাপারেটাসের কম্পোনেন্ট গুলি হচ্ছে দিস ইজ এ রাবার বেস, দিস ইজ মেটালিক কাপ, এবং এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট, and if we rotate this crank shaft it will raise a bit, then it would be dropped automatically. এটা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটটাকে আমি রোটেট করার ফলে এটা উপরের দিকে উঠবে, নিচের দিকে যাবে, উপরের দিকে উঠবে, নিচের দিকে ড্রপ খাবে, যাবে না নিচে, এটা রাবারের ভিতর ড্রপ খাবে। এবং ইন দি প্রসেস যেটা ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা হবে সেটা হচ্ছে 10 মিলিমিটার আমাদের উপরে উঠবে। তো আমরা 10 মিলিমিটার এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারি বাই ইউজিং এ অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু ওভার দেয়ার। অ্যাডজাস্ট করার পরে এখানে যখন আমরা সয়েল পেস্টটা এখানে আমরা বসাইলাম, বসানোর পরে আমরা এটাকে রোটেট করব, এবং এটা যখন রোটেট করব ভেরি হাই ইয়েতে আমরা রোটেট করব। এটা মনে করো যে অনেক সময় কেউ কেউ বলে ইট ইজ 2 ড্রপ পার মিনিট পার সেকেন্ড, আবার অনেকে বলে 1 ড্রপ পার সেকেন্ড। আমরা যদি 1 ড্রপ পার সেকেন্ডও নেই, তাহলে এটা যখন রেজ করবো আর ড্রপ করবো তুমি বুঝতে পারতেছো এটা ক্লোজ হয়ে যাবে। এই এজটা, এই ওয়েস্টটা এদিকে আসবে, এই ওয়েস্টটা এদিকে আসবে। এখন এটা যদি বেশি সফট হয় তাহলে নাম্বার অফ ড্রপস কম লাগবে, যদি এটা স্টিফ হয় তাহলে নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড উইল বি হায়ার ফর এ পার্টিকুলার লেন্থ। এখানে আমরা দেখবো যে আধা ইঞ্চ কিংবা আমাদের হাফ ইঞ্চ অথবা 12.5 ক্লোজ হওয়ার জন্য কতটা ড্রপ দরকার সেটা আমরা একটু দেখবো। প্রথমে একটা ওয়াটার অ্যাড করলাম, অ্যাড করার পর আমরা দেখলাম মনে করো যে এই ড্রপটা লাগলো সে 15। আমি তারপরে কি করব, 15 ড্রপের যে এখানে সয়েলটা আছে সেটা উই টেক ইট ফর দি ডিটাইপ, প্লিজ উই টেক দি ওয়েট and we keep it in the oven. Next day we come down, we take the dry dry weight of the soil, from there we determine this moisture content. তাহলে দেখো নাম্বার অফ ড্রপস আমি পাচ্ছি যে 16, and then we get water content like this. নেক্সট আমরা করব কি এই সয়েলটাকে আমরা এখানে নিব, নেওয়ার পর টেবিলের উপর আবার রাখবো, and we add some additional water, আরো যে সয়েল আছে সেইগুলির সাথে আমরা এটাকে মিক্স করব, মিক্স করে স্লাইড ওয়াটার এখানে অ্যাড করব, সো দ্যাট এটাকে যখন যে প্রসেস আবার যদি আমরা রিপিট করি, অর্থাৎ এটাকে হরাইজন্টাল সারফেস করলাম, গ্রুপ কাটলাম, ড্রপ দিলাম, মনে করো যে তখন এই হাফ ইঞ্চ ক্লোজ হওয়ার জন্য তখন নাম্বার অফ ড্রপস আমাদের কি হবে, সরি আমি তোমাদেরকে একটু ভুল বলছি। হ্যাঁ, প্রথমে যে নাম্বার অফ ড্রপসটা দরকার সেটা মনে করো যে আমাদের সে লাগবে ইট ইজ 34, মনে করো তো 34 লাগলো। তারপরে আমি এখানে ওয়াটার অ্যাড করলাম, ওয়াটার অ্যাড করার পর আমি যখন এটা নাম্বার অফ ড্রপস দিব টু ক্লোজ হাফ ইঞ্চ,
তখন নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড উড বি হায়ার অর লোয়ার? ওয়াটার হায়ার স্যার। তানজিল স্যার বেশি লাগবে স্যার। লোয়ার স্যার, লোয়ার স্যার। কম লাগবে, তাই না? এটা যদি সফট হয়, প্রথমবার আমি ওয়াটার অ্যাড করলাম, মানে প্রথম ওয়াটার অ্যাড করলাম, নর্মালি প্রথমে আমরা ওয়াটারটা একটু কম দেব, কম দেওয়ার পর এটা নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড উড বি সে 34 এই জন্যই বলতেছি, সাধারণত এই মেথডে বলতেছে যে 35 এর উপরে যদি নাম্বার অফ ব্লোজ রিকোয়ার্ড হয়, ইউ শুডন্ট কনসিডার দ্যাট ওয়ান। সাধারণত ইট শুড বি ইন বিটুইন 15 to 35, অর্থাৎ নাম্বার অফ ড্রপস শুড বি ইন বিটুইন 15 to 35। তাহলে প্রথমটা মনে করো তুমি 34 লাগলো, সো ইউ ডিটারমিন দিস ওয়াটার কন্টেন্ট। নেক্সট আমি ওয়াটার অ্যাড করে আবার করলাম, সে এখন নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড হলো সে 27, কাজেই তোমার এখানে ওয়াটার কন্টেন্টও বেড়ে যাবে, তাই না? ওয়াটার কন্টেন্টও বেড়ে যাবে। আগেরটা যদি ওয়াটার কন্টেন্ট মনে করে যে সে 21% হয়, এখানে হয়তো ওয়াটার কন্টেন্ট হবে 26%। সিমিলারলি এরকম আমরা 5টা রিডিং নেওয়ার পর আমরা যেটা পাবো নাম্বার অফ ড্রপস এন্ড নাম্বার অফ ড্রপস, এবং আরেকটা আমরা পাবো ওয়াটার কন্টেন্ট। সো ফ্রম নাম্বার অফ ড্রপস এন্ড ওয়াটার কন্টেন্ট, এটাকে আমরা নাম্বার অফ ড্রপস কে অনেক সময় আমরা বলি ব্লো কাউন্ট। প্লিজ, নাম্বার অফ ড্রপস এবং ওয়াটার কন্টেন্ট দিয়ে উই ড্র এ গ্রাফ ইন সেমিলগ গ্রাফ পেপার। খেয়াল করো, এটা কিন্তু আমাদের সেমিলগ গ্রাফ পেপারে করতে হবে, সেমিলগ গ্রাফ পেপারে করতে হবে। এবং এরকম যদি 5টা রিডিং, 4টা কিংবা 5টা রিডিং হয়, তো উই কানেক্ট ইট বাই স্ট্রেট লাইন। বাই ডেফিনেশন আমরা বলতেছি যে ওয়াটার কন্টেন্ট করেসপন্ডিং টু 25 ব্লোজ ইজ নোন অ্যাজ লিকুইড লিমিট অফ সয়েল। যেমন এখানে তুমি দেখো যে লিকুইড লিমিট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 47%, ঠিক আছে? আর একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করবা, এনি লিকুইড লিমিট যখন এটা আমরা এক্সপ্রেস করব, it should be whole number if the any water content আমরা যখন এক্সপ্রেস করব, it should be whole number provided it is not less than 10% এর নিচে যদি হয় তাহলে ডেসিমেলের পরে 1 দিব। যেমন আমি বলতে পারি 9.7%, কিন্তু 11% হলে 11.2% হলেও আমাকে রাউন্ড ফিগারে বলতে হবে 11%। যেমন এখানে তুমি দেখো এটার লিকুইড লিমিট কত, ইট ইজ 47। সো আমরা এটাকে বলতেছি 25 ব্লোজ এর করেসপন্ডিং যে ওয়াটার কন্টেন্ট, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ লিকুইড লিমিট অফ সয়েল। এটাকে আরেকটা মেথডে তোমরা নিশ্চয়ই ইউ হ্যাভ অলসো ডান ইট, এটাকে আমরা বলতেছি কোন পেনিট্রেশন মেথড। সরি, আচ্ছা এটা পরে আমরা ব্যাক করব। কোন পেনিট্রেশন মেথডে দেখো ইজ দ্য সেম থিং। এখানে কোন পেনিট্রেশন মেথডে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ইট হ্যাজ গট এ কোন, এরকম একটা কোন আছে, এই কোণের, এটা মেটালিক কোন, এটার এই হচ্ছে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা, এবং এটার ওয়েট হচ্ছে 80 গ্রাম। সো এই কোনটাকে এখানে তুমি দেখো দেয়ার ইজ এ ডায়াল ওভার দেয়ার এন্ড দেয়ার ইজ এ রড। এই রডটা যখন উপরে কিংবা নিচে যায়, এখানে যে ডায়াল, এই ডায়াল দিয়ে আমরা এই রিডিংটা জানতে পারি যে কতটুকু উপরে কিংবা নিচে যাচ্ছে, এটা ডায়াল দিয়ে রিডিংটা জানতে পারি। সো এই কোনটা উই ফিক্সড ইট এট দি বটম অফ দিস রড, এন্ড দেন এটাকে ম্যানুভার করে আমরা এমন পজিশনে নিতে পারি যে এই কোনটা আমাদের টাচ করবে। সরি, এর আগে there is a metallic cup also over here. এটাও metallic cup, but it is in cylindrical shape. So এই metallic cupটাকে we fill it up with soil, then কোন apparatus কোনটাকে আমরা at the bottom এটাকে নিয়ে আসবো যাতে সে সারফেসে টাচ করে। দেন আমরা যে কাজটা করব, এটাকে there is a release button over there, এটাকে যদি তুমি রিলিজ করলে এই কোনটা আমাদের নিচের দিকে চলে যাবে। তুমি বুঝতে পারছো, সয়েলটা যত সফট হবে তত কোনটা নিচের দিকে বেশি যাবে, সয়েল যত কম সফট হবে তত কম যাবে। এটাকে আমরা বটনটা রিলিজ করে আমরা 5 সেকেন্ডের জন্য এই করব। 5 সেকেন্ডের জন্য যাওয়ার পর কতটুকু পেনিট্রেশন হলো ইনটু দি সয়েল সেটা আমরা মেজার করব। মনে করো যে এই পেনিট্রেশনটা আছে আমাদের হচ্ছে আমি বললাম যে এই পেনিট্রেশনটা হচ্ছে আমার 12 মিলিমিটার। তো 12 মিলিমিটারের করেসপন্ডিং যে ওয়াটার কন্টেন্ট, সেই ওয়াটার কন্টেন্ট আমি নিব, এখানে সয়েলটা নিব, ওয়েট নিব, ওভেনে দিব, উই ডিটারমিন দিস ড্রাই ওয়েট, ফ্রম দেয়ার উই কুড গেট দিস ময়েশ্চার কন্টেন্ট। সো উইল বি গেটিং পেনিট্রেশন ভার্সেস ময়েশ্চার কন্টেন্ট। এইভাবে আগের মতোই এটাকে আবার ফার্দার আমরা ওয়াটার অ্যাড করব, ওয়াটার অ্যাড করার পর আবার রিডিং দেব।
যত ওয়াটার অ্যাড করব তত কোন পেনিট্রেশন আমাদের বেশি হবে। এইভাবে আমরা অ্যাটলিস্ট 5টা রিডিং নেব, কিংবা 4টা কিংবা 5টা রিডিং নিব। নেওয়ার পর উই ড্র এ প্লট। এই প্লটটা হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট ভার্সেস কোন পেনিট্রেশন। সো এটা তুমি বুঝতে পারতেছো, উইল বি গেটিং, এটা নরমাল গ্রাফ পেপারে, সেমি লগে না। সো উইল গেট এ স্ট্রেট লাইন ওভার দেয়ার। সো এই স্ট্রেট লাইনটাকে, এই স্ট্রেট লাইন থেকে 20 মিলিমিটারের করেসপন্ডিং যে ওয়াটার কন্টেন্ট সেটাকে আমরা বলতেছি লিকুইড লিমিট। আগেটা হচ্ছে 25 ব্লোজ এর করেসপন্ডিং, এখন আমরা বলতেছি ইট ইজ 20 মিলিমিটারের করেসপন্ডিং যেটা, সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি লিকুইড লিমিট অফ দিস ওয়াটার। ইউ হ্যাভ অলরেডি ডিটারমিন ইট। হ্যাঁ, এখানে আরো কয়েকটা পয়েন্ট আমি একটু বলে নেই। তুমি মনে করো যে এই যে আমাদের যে এটা পেলাম, স্ট্রেট লাইনটা যেটা পেলাম এই মেথড, ক্যাসাগেন্টিস মেথডে, এই স্ট্রেট লাইনটাকে, যদিও এটা স্ট্রেট লাইন কিন্তু এটাকে আমরা বলি ফ্লো কার্ভ। এটার নাম হচ্ছে ফ্লো কার্ভ। এই ফ্লো কার্ভের যে স্লোপ, এটাকে আমরা বলি ফ্লো ইন্ডেক্স। তুমি যদি এখানে দেখো, স্লোপ অফ দি কার্ভ ইজ নোন অ্যাজ ফ্লো ইন্ডেক্স। তার মানে দিস ইজ ইকুয়াল টু W1 minus W2 ডিভাইডেড বাই log of N2 minus log of N1। তার মানে W1 minus W2, তার মানে একটা ওয়াটার কন্টেন্টে যদি এটা W1 হয়, আরেকটা ওয়াটার কন্টেন্ট যদি এখানে W2 হয়, তাহলে এর ভিতরে যে ডিফারেন্স সেটাকে আমরা বলতেছি W1 minus W2। আর এখানের যে ডিফারেন্স, এটা তো লগ স্কেলে, সেই জন্য log of N2 minus N1, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ফ্লো কার্ভ, সরি ফ্লো ইন্ডেক্স। এটাকে বলতেছি ফ্লো কার্ভ, এটাকে আমরা বলতেছি ফ্লো ইন্ডেক্স। সিমিলারলি আমরা করতে পারি, একটা রিডিং নিয়েও আমরা কিন্তু লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করতে পারি। একটা রিডিং নিয়ে, একটা রিডিং যদি নেই, মনে করি যে নাম্বার অফ ব্লো যদি n হয়, ওয়াটার কন্টেন্ট যদি স্মল w হয়, তাহলে লিকুইড লিমিট শুড বি ইকুয়াল টু w into n divided by 25 to the power 0.1। এখানে এক্সপোনেন্ট দেওয়া আছে e, এটা সমান হচ্ছে 0.1। So this one is given by actually Lamb, এই ফর্মুলাটা দিয়ে গেছেন Lamb, এবং পরবর্তীকালে this coefficient was given by Capri and Kulkarni। So আমরা এটা বের করতে পারি। যেমন মনে করো যে তোমার 25 ব্লোজ এর করেসপন্ডিং কে আমি বলতেছি লিকুইড লিমিট। সে the number of blows is 20। এখানে ওয়াটার কন্টেন্ট মনে করো যে হলো সে it is 36, তাহলে আমি লিকুইড লিমিট বলবো 36 into 20 divided by 25 to the power 0.1। Could you get my point? এই মেথড অফ ডিটারমিনিং দি লিকুইড লিমিট, এটাকে বলি ওয়ান পয়েন্ট মেথড অথবা সিঙ্গেল পয়েন্ট মেথড। তো ক্যাসাগেন্টিসের এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট মেথডের ফর্মুলা। আরেকটা ফর্মুলা আছে, দিস ইজ দিস, লিকুইড লিমিট ইজ ইকুয়াল টু W ডিভাইডেড বাই দিস। দিস ওয়াজ গিভেন নাগারাজ এন্ড জয়দেবা। সো দিস উই কল ইট নাগারাজ জয়দেবা ফর্মুলা। সিমিলারলি আমাদের কোন পেনিট্রেশনেও আমাদের ওয়ান পয়েন্ট মেথড আছে। ওয়ান পয়েন্ট মেথডে আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ দিস, এটা দেখো, তুমি দেখো ওয়ান পয়েন্ট মেথডে ইট ইজ লিকুইড লিমিট ইজ গিভেন বাই W ডিভাইডেড বাই 0.65 প্লাস 0.0175 D। আমি তোমাকে বলতেছি এটার জন্য নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে যে কোন পেনিট্রেশন শুড বি ইন বিটুইন 16 to 26। ওয়ান পয়েন্ট মেথড যখন ইউজ করতে যাবা তখন এটি 16 to 26। তো কত মিলিমিটারের করেসপন্ডিং এখানে লিকুইড লিমিট হচ্ছে, কে বলতে পারো? মাইনুল, যে কত মিলিমিটারের করেসপন্ডিং এ পেনিট্রেশনের করেসপন্ডিং আমাদের লিকুইড লিমিট হচ্ছে? পারিয়া? 16 থেকে 26। 20 লিকুইড লিমিট বাই ডেফিনেশন আমরা কি বলতেছি যে কোন যদি 20 মিলিমিটার পেনিট্রেট করে তাহলে যে ওয়াটার কন্টেন্ট সেটা হচ্ছে লিকুইড লিমিট। এখন আমি মনে করি যে একটা রিডিং নিলাম, সে তুমি নিলা 18, হ্যাঁ 18 মিলিমিটার তোমার হলো কোন পেনিট্রেশন, এটার ওয়াটার কন্টেন্ট হলো 43। তাহলে আমি দেখো লিকুইড লিমিট বলবো 43 ডিভাইডেড বাই 0.65 প্লাস 0.0775 ইনটু কত জানি এখানে ছিল 18। So into 18, that is the liquid limit. এটা বলতেছি one point method or single point method. Could you get my point? প্লাস্টিক লিমিট ডিটারমিন তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে প্লাস্টিক লিমিট আমরা ডিটারমিন করতে পারি। আমরা যে কাজটা করি, ওই যে সয়েল স্যাম্পলটাকে আমরা পেস্ট তৈরি করলাম, we'll make a soil thread, okay,
we make a soil thread of approximately 1/8 inch diameter, যেটা হচ্ছে 3.2 millimeter. During the process, আমি এটা যখন থ্রেড তৈরি করব, if it crumbles মানে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাওয়া, তখন will determine the water content of this thread. এটাকে আমরা বলতেছি প্লাস্টিক লিমিট। এখন মনে করো যে ক্রাম্বল করলো না, তখন কি হবে? এই থ্রেডটাকে আবার আমি হাতের ভিতর নিব, আমি এটাকে রিমোল্ড করব উইথ টেম্পারেচার অফ হ্যান্ড। আমরা দেখবো যে এট ওয়ান টাইম এটা যদি বারবার থ্রেড করতে চাই, একটা পয়েন্টে ইট উইল ক্রাম্বল, তার মানে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে। তখনই আই ডিটারমিন দিস ওয়াটার কন্টেন্ট। দ্যাট ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ নোন অ্যাজ প্লাস্টিক লিমিট অফ দি সয়েল। Could you get my point? So liquid limit আমরা পেলাম, প্লাস্টিক লিমিট আমরা পেলাম। Then we have actually shrinkage limit. সরি, আমি এটা পরে আসবো। shrinkage limit আমি একটু দেখি। হ্যাঁ, shrinkage limit হচ্ছে it is the limiting water content between semi-solid and solid state. shrinkage limit এর আরেকটা ডেফিনেশন আছে, এটা কিন্তু সবাই মুখস্থ রাখবে তোমরা। shrinkage limit হচ্ছে, খেয়াল করো, shrinkage limit is the saturated water content of a soil at its minimum volume during the process of drying. বুঝতে পারছো কিনা? shrinkage limit by definition আমরা বলতেছি, shrinkage limit is the saturated water content at its minimum volume during the process of drying. একটা সয়েলকে যদি আমি ড্রাই করতে দিই, মনে করো যে একটা সয়েল আমি ওয়াটার সহ একটা সয়েল নিলাম, এবং ওয়াটার সহ যদি একটা সয়েল নেই, তার মানে আমি এই ওয়াটারটা নিতে হবে, আমি যে লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করলাম এই লিকুইড লিমিটের থেকে একটু বেশি। তাহলে এখানে যদি ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকি, তাহলে তুমি দেখো এখানে থাকবে আমাদের সয়েল, সলিড এন্ড ওয়াটার, এই দুইটা জিনিসই থাকবে, নাথিং এলস। এটাকে যদি ড্রাই করি, 100% ড্রাই যখন করব তখন শুধু সলিড থাকবে, আর কিছুই থাকবে না। 100% ড্রাই যখন করব শুধুমাত্র সলিড থাকবে। আর এটাকে আমি বলতেছি যে আমি ড্রাইটা হইতে দিছি নর্মাল প্রসেসে, ন্যাচারাল প্রসেসে, ওভেনে না, কিন্তু আমি ড্রাইটা হতে দিচ্ছি ন্যাচারাল প্রসেসে। তো ন্যাচারাল প্রসেস যদি এটাকে ড্রাই করতে দেই, তাহলে ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে, তাই না? দেখো স্যার, ওভেনে করলে সমস্যা কি হবে? ওভেনে প্রথমে আমরা দিব না, বাই ডেফিনেশনই আমরা বলতেছি যে ন্যাচারালি যখন ড্রাই হবে, ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ ড্রাইং, প্রথমে ওভেনে আমরা দিব না। এই জন্য প্রথমে ওভেনে দিলে এটা ক্র্যাক হয়ে যেতে পারে। একটা পানি আছে তো, ওর ভিতরে যদি তুমি হঠাৎ করে বেশি টেম্পারেচারে দাও, তাহলে কিন্তু ক্র্যাক হয়ে যায়, তাই না? একটা ডিম ঠান্ডা একদম ফ্রিজের থেকে এনে যখন তুমি গরম পানিতে দাও, তখন কিন্তু দেয়ার কুড বি দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ক্র্যাকস। ইট ইজ দি সেম থিং। এখানে হঠাৎ করে অনেক টেম্পারেচার আমি যখন দিব, তখন আমি বলতেছি যে দেয়ার উড বি ডেভেলপমেন্ট অফ ক্র্যাকস। বাই ডেফিনেশন তুমি এটা বুঝে নাও, তারপরে ওভেনের কথাটা আমরা পরে বলতেছি। এটাকে যখন আমি ড্রাই করতে দিব, ড্রাই করতে দিলাম, মনে করো যে কোনো কিছু ক্র্যাক, কোনো কিছু ডেভেলপ করলো না, এই হলো ড্রাই হলো, তাহলে তুমি একটা সলিড এরকম জিনিস, ইট উইল ফর্ম এ ড্রাই কেক, তাই না? মনে করো যে তুমি এরকম দিচ্ছ, এর মনে করো যে এইটুকু আছে সলিড, এইটুকু আছে ওয়াটার। আমি এটাকে মনে করো যে ড্রাই করতে দিলাম, এইটুকু কিন্তু সলিড, হ্যাঁ, এইটুকু হচ্ছে সলিড, হ্যাঁ, আমি এটাকে ড্রাই করতে দিলাম। ইভেনচুয়ালি যখন ড্রাই হবে, আমি এটাকে যখন ড্রাই করতে দিব ন্যাচারাল প্রসেসে, তখন আমার কি হবে? আমি যত সুন্দর করে ড্রাই করি না কেন, তখন মনে করি যে ইট উইল ফর্ম একটা এবড়ো থেবড়ো এরকম একটা শেপ নেবে, তাই না? আমি যদি এটাকে ড্রাই করতে দেই, সে তো কখনো মনে করে যে এরকম শেপ নেবে না, এবড়ো থেবড়ো একটা শেপ নেবে। আমি যখন কেক দেই ওভেনের ভিতর, তখন কি হয়? এটা এবড়ো থেবড়ো একটা শেপ তৈরি করে। তাহলে এখানে এটাকে যখন ড্রাই করে ফেলবো কমপ্লিট, মনে করো যে এটা স্যাচুরেটেড আছে, ওয়াটার দ্বারা স্যাচুরেটেড আছে, এটাকে আমরা বলতেছি যে ইট ইজ স্যাচুরেটেড উইথ ওয়াটার। স্যাচুরেটেড উইথ ওয়াটার যদি থাকে, মনে করো যে এখানে ওয়াটার 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 এটা আছে, এটা ওয়াটার আছে, সে ওয়াটার। ডু গেট মাই পয়েন্ট? এখন এটাকে যদি ড্রাই করতে দেই, তাহলে কি হবে?
এখানে তোমার দেখো সলিড যেটা, সলিড কিন্তু সলিড তো আর ড্রাই হয়ে উড়ে যাবে না, ওয়াটারটা উড়ে যাবে এবং ডিউরিং দি প্রসেস এটা ভলিউম চেঞ্জ হবে। এখন এই জিনিসটা যদি আমি ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকি, রেগুলার শেপে যদি আঁকি, অর্থাৎ তার ভিতর সয়েল সলিড আছে এবং কিছুটা ভয়েড আছে, তাহলে এটাকে যদি আমি আঁকি তাহলে আমাকে আঁকতে হবে এরকম, মনে করো যে এরকম হয়তো একটা শেপ নিল। টু গেট মাই পয়েন্ট? এখন এই শেপ যখন নিচ্ছে তোমার সয়েল সলিড কিন্তু এখানে আছে, সয়েল সলিডে কিন্তু দেয়ার ওন্ট বি এনি চেঞ্জ। তাহলে দেখো বাই ডেফিনেশন আমি কি বলতেছি, এই যে সে ড্রাই হয়ে গেল, ড্রাই হওয়ার সময় যদি তার এইটুকু ওয়াটার দ্বারা ফিল আপ থাকতো, তাহলে যে ওয়াটার কন্টেন্ট হতো সেটা হচ্ছে সিঙ্কেজ লিমিট। বুঝতে পারছো কিনা? আবার আমি বলি ডেফিনেশন, it is the saturated water content of a soil at its minimum volume during the process of drying. ইশরাক, বুঝতে পারছো তুমি? নাবিল? স্যার তাহলে কি স্যার ড্রাই হওয়ার পর যে এয়ার ভয়েডটা থাকবে সেই এয়ার ভয়েডটাকে আমরা পানি দিয়ে ই করে চেঞ্জ করলে Exactly. যে থাকবে সেটাই হবে Exactly. You are correct. ওই এয়ার ভয়েডটা যদি ওয়াটার দ্বারা ফিল আপ থাকে তাহলে যে ওয়াটার কন্টেন্ট হবে। বুঝতে পারছি। Could you get my point? আমরা যে ড্রাই করলাম একটা সয়েলকে, আমি ড্রাই হইতে দিলাম, পুরোপুরি সে ড্রাই হয়ে গেল। ড্রাই হলে দেয়ার উইল বি চেঞ্জ ইন ভলিউম, কিন্তু এই ভলিউম যখন চেঞ্জ হয় সয়েল সলিডটা তো আর চেঞ্জ হবে না। আমি যখন ড্রাই করব তখন ওয়াটারটা উড়ে যাবে। এখন ওয়াটারটা উড়ে গেলে কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়াটারও যদি উড়ে যায়, এখানে কিন্তু সয়েল পার্টিকেলের ভিতর ভয়েড থাকবেই, কারণ ওয়াটারটা উড়ে যাওয়া মানে কিন্তু ড্রাই হয়ে কিন্তু পুরো সলিড জিনিস এটা হয়ে যাবে না। এর মাঝখানে মাঝখানে পার্টিকেল গুলি তো আমাদের এরকম, যদি সে এরকম সাইজের পার্টিকেল থাকে, পার্টিকেল গুলি এটা ড্রাই হওয়ার পরে কি হবে, পার্টিকেল গুলির ভিতরে কিন্তু একটা গ্যাপ থেকে যাবে। বুঝতে পারছো জিনিসটা? তো গ্যাপ থাকলে আমি যদি এটা ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকি, ফেজ ডায়াগ্রাম মানে কি? ফেজ ডায়াগ্রাম হচ্ছে এই সব পার্টিকেল গুলি সলিড গুলিকে একটা সলিডে নিয়ে আসলাম, তাহলে বাকি ভয়েড গুলি এখানে থাকলো। এই যে ভয়েডটা, এটা যদি ওয়াটার দ্বারা ফিল আপ হইতো তাহলে যে ওয়াটার কন্টেন্ট সেটাকে আমরা বলতেছি সিঙ্কেজ লিমিট অফ দি সয়েল। ডেফিনেশনটা আবার আমি বলি, it is the saturated water content of a soil at its minimum volume during the process of drying. বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছি স্যার। সাইমা? সাইমা বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে দেখো আমরা সিঙ্কেজ লিমিট দুইভাবে ডিটারমিন করতে পারি। একটা হচ্ছে whenever the specific gravity of the soil solid is known and whenever the specific gravity of the soil solid is unknown. হ্যাঁ, তাহলে প্রথমে আমরা সয়েল সলিড ইজ আননোন যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে এটা ডিটারমিন করব দেখো। এখানে মনে করো যে আমরা যে কাজটা করি সেখানে সিঙ্কেজ লিমিট ডিটারমিন করার জন্য দেয়া যে ডিশ, এটাকে আমরা বলি সিঙ্কেজ ডিশ। সিঙ্কেজ ডিশ এটা হচ্ছে মনে করো যে একটা মেটালিক ডিশ, সিঙ্কেজ ডিশ। এটাকে ওয়েট সয়েল দ্বারা আমি ফিল আপ করলাম এবং এটাকে যদি আমি ড্রাই করতে দেই তাহলে ডিশের মধ্যে এরকম একটা কেক তৈরি হবে। যদিও এখানে ইউনিফর্ম শেপ বলছে, আসলে ইউনিফর্ম শেপ এটা হবে না। তুমি বুঝতে পারতেছো, ইট উইল নেভার বি ইন ইউনিফর্ম শেপ। সরি, আমি 1 মিনিট। বলেন ওরা, বলেন ওরা, বলেন কি সমস্যা? কে ওই লোক আছে? কেউ কেউ দিতে পারবে?
আচ্ছা আমি প্রফেসর জয়নুল আবেদিন বলতেছি ওটা এমআইএস ঠিক আছে সিল আপনি হয়েছে কোনো ও আচ্ছা একটু ওই করে দিয়ে দেন ওটা মিরপুর বাসটা আপনাদের চেঞ্জ হয়েছে এখন আমি ডিএইচএস এর ভিতরে গেছে ওই জন্য বোধহয় ওখানে বোধহয় কিছু একটা ই হয়েছে একটু দিয়ে দেন চেকে কোনো সমস্যা নাই আসলে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি 10 মিনিট ওয়েট করেন আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার মনে করো যে দেয়ার ইজ এ শ্রিঙ্কেজ ডিশ ওভার দেয়ার এই শ্রিঙ্কেজ ডিশটা আবার আফটার শ্রিঙ্কেজ ইট উইল ফর্ম এ সয়েল কেক লাইক দিস এটারই আমরা ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকতেছি হ্যাঁ এটারই আমরা ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকতেছি যে ফেজ ডায়াগ্রামটা কি ধরনের আমাদের হবে এবং তোমরা বোধহয় বাই দিস টাইম জানো যে এটা যদি একটা ইররেগুলার শেপ হয় তাহলে এটার তো রেগুলার শেপ এটার ভলিউম আমরা জানি ইনসাইড ভলিউম অফ দ্য ডিশ ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য সয়েল এটার তো আমরা ভলিউম জানি না কারণ এটা ইররেগুলার শেপ তো নরমালি উই ইমার্জ ইন মার্কারি এবং মার্কারিতে ইমার্জ করার পর তুমি বুঝতে পারতেছো একটা কন্টেনারের ভিতর আমাদের ফুল অফ মার্কারি আছে তারপরে যখন এই ড্রাই প্যাডটা আমরা এখানে ইমার্জ করব যে মার্কারিটা আমাদের বের হয়ে যাবে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দি ভলিউম অফ সয়েল প্যাড সো ওয়ান্স উই ডিটারমিন দিস ভলিউম এটা ভলিউম যখনই ডিটারমিন করতে পারবো তখন obviously by using certain analytical method we could determine the shrinkage limit of the soil যেমন এখানে তুমি দেখো যে আমরা কিভাবে shrinkage limitটা ডিটারমিন করি ফর্মুলা কি বলে দেখি সরি তো তুমি দেখো এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমরা যদি ওইটার ভলিউম বলি V1 এটা আমাদের ড্রাই হয়ে গেল ড্রাই হয়ে মনে করো যে ইট উইল টেক দিস ভলিউম তাহলে ইট উইল বি শ্রিঙ্ক লাইক দিস এটা হচ্ছে শ্রিঙ্ক এখন এই মুহূর্তে উই ডিটারমিন দিস ভলিউম হুইচ ইজ ইকুয়াল টু VD অথবা V2 দুইটাই বলতে পারো তুমি ড্রাই অবস্থায় এটাকে আমরা VD বলতেছি দিস ইজ অলসো V2 তাহলে এখানে এই পরিমাণটুকু কতটুকু শ্রিঙ্ক কতটুকু হলো V1 minus VD could you get my point so if we know this volume তাহলে তুমি দেখো ইনিশিয়ালি আমাদের ওয়াটারের ভলিউম কত বলতে পারো নাকি কেউ what is the weight of water at initial condition এটার মনে করো যে ওয়েট হচ্ছে W1 এটার ওয়েট হচ্ছে WD তাহলে what is the weight of water W1 minus WD W1 minus WD আমরা কি ডিটার আমরা এখানে ওয়াটার কতটুকু আছে সেটা ডিটারমিন করতে চাচ্ছি Could you get my point তাহলে এটাকে কিভাবে ডিটারমিন করতে পারবো এই ওয়াটারের ওয়েট যদি জানি এখান থেকে যদি এই ওয়াটারের ওয়েটটুকু বাদ দেই তাহলে কিন্তু এই ওয়াটারটার ওয়েট কত পাবো তাহলে এটার ওয়েট কত V1 minus VD into gamma W ইউনিট ওয়েট যদি জানা থাকে V1 minus VD into gamma W তার মানে W1 minus WD এটা যদি ড্রাই ওয়েট হয় মাইনাস V1 minus VD এটা হচ্ছে
মেহেদি তোমরা শুনতে পাচ্ছ? এটার কানেকশনটা চলে গেছিল। সৈকত, স্যার তোমাদের সবাই আসে নাই, আসতে বোধহয় একটু দেরি হচ্ছে। জাস্ট আমরা 1 মিনিট ওয়েট করবো, আমাদের সময়ও নাই খুব বেশি। ওকে মেহেদি, আমাদের তো মনে হয় যে সবাই জয়েনও করতেছে না। আমার আবার আরেকটা ক্লাস আছে, হ্যাঁ, তো আমাদের আবার ক্লাস আছে কালকে। তোমাদের কি পরে 1 ঘন্টার পরে কি আবার ক্লাস আছে তোমাদের অন্য কোনো? 3-2? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। কালকেও তাহলে ওই টাইমে আমার ক্লাসের আগের কি অবস্থা? মহিউদ্দিনকে কালকে ক্লাস নিবে? কিছু বলছে কিছু? এখন আপডেট দেয়নি স্যার কোনো। ওনার কি কালকেই প্রথম ক্লাস? জি স্যার, এর আগে স্যার কি ল্যাব ক্লাসটা হয়েছিল স্যারের সাথে, কনসলিডেশনের ক্যাপ্টেন। আচ্ছা রাখো একটু, আমি এখনই কনফার্ম করে নিচ্ছি মহিউদ্দিনের সাথে। মহিউদ্দিন, আচ্ছা ভালো আছো তুমি? আচ্ছা কালকে কি তুমি ক্লাস নিচ্ছ 341? তোমার লাগবে? আচ্ছা আমি নিব? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, তাহলে আমি নিব। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা আচ্ছা। সৈকত, মেহেদি, ওকে। আমার মনে হয় যে কালকে তুমি তো শুনতেই পারলা, কালকে কর্নেল মহিউদ্দিনের যে ক্লাস আছে ওখান থেকে আমি শুরু করব। তার মানে ঠিক আছে 11টা থেকে। আজকে আমরা এখানে শেষ করি, কালকে 11টা থেকে একটু বলে দিও। হ্যাঁ আর স্যার স্যার একটা কোয়েরি ছিল স্যার আমাদের স্যার, শিডিউল অনুযায়ী নেক্সট টিউসডে স্যার আপনার সাথে একটা সিটি ছিল স্যার, ওটা কি সিলেবাসটা দেওয়া যাবে স্যার? আসলে যেটার উপর তোমার সিটি নিতে হবে স্যার স্যার আসতেই পারলাম না। স্যার মানে আসলে শেয়ার স্ট্রেংথের উপর তোমাদের সিটিটা হবে, ওটাতে এখন আসতেই পারলাম না। আমি জানি না যে হাউ কুড আই ম্যানেজ। ইটস ওকে, মানে কালকের ক্লাসটা হোক, তারপরে আমি দেখি কতটুকু অগ্রসর হইতে পারি। কালকে 2 ঘন্টা ক্লাস নেব। সবাইকে একটু বলে দিও যে কালকে হইতেছে ইট উইল স্টার্ট এট 11। হ্যাঁ ওকে স্যার ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, সরি ফর দ্যাট। যে ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।